ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಥಮ BA ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ 4ನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ 40ನೇ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ, ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್, first year BA, second semester, Bangalore North University, Political Science, module number 4 and session number 40. The topic is John Rawls' concept of justice. Rawls' concept of justice. Professor John Rawls of Harvard University, the US, describes the idea of honest justice in his book Theory of Justice. Rawls rose to prominence among the world's intellectuals. Rawls describes the ethical appraisal of social and political institutions using the utilitarian elements of Kant and Bentham. Rawls' aim is to provide a theoretical foundation for the foundation of justice. Rawls argues that justice is the development of social institutions and that the genuine benefits of some do not disturb others. ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ 1921ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಲ್ಸ್ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಥಮ್ ರವರ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯದ ತಳಹದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕೊಡುವುದೇ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಕೂಡದು ಎಂಬುದು ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ತಾರತಮ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಜ್ಞಾನದ ಪರದೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ರಾಲ್ಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಜಾನ್ ಲಾಕ್, ರೂಸೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಜಾನ್ ಲಾಕ್, ರೂಸೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟ್ ರವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಇವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. If there is political or economic discrimination in any respect, it should be rejected or it should be known as wrong. To build a just society, everyone needs to get out of the curtain of ignorance. To build a just society, everyone needs to get out of the curtain of ignorance. Rawls stated that my idea of justice is in line with the principles of John Locke, Rousseau and Kant's social contract theory. His idea of justice is a guide to solidifying the basic foundations of society. Rawls' principles of justice. Every person should have the right to equal freedom. It should be applicable to others. If at least a person can benefit from social and economic inequalities, then at least the person should have access to employment status. The first principle relies on the second principle, which means that the social position must be agreed upon to reach the economic positions. These two principles apply to the basic structure of society. Rawls' notion of justice relies on social justice. That in developing social justice, Rawls noted, I think that
The general notion of justice is a systematic review of two principles of justice, in the opinion of John Rawls. He has discussed various aspects of justice that are democratic and moral. The principle of justice should be given high priority when individuals or groups present policy programs. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ಇತರರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ಇತರರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು. ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಮೊದಲನೇ ತತ್ವ ಎರಡನೇ ತತ್ವನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮೇಲ್ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಜನರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರಾಲ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಆಧಾರಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ನ್ಯಾಯದ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದು ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಲ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನ್ಯಾಯದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ರಾಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. People are not always aware of their status. Rawls said people would not protest against the injustice caused by discrimination. The human ideal also comes from justice, not from foundation. The human ideal also comes from justice, not from the foundation. Rawls believes that natural justice is a benefit to some in society and no longer useful to others. The principle of fairness is what I call impartial justice in the form of social cooperation in any government. Rawls said like this: the principle of fairness is what he call impartial justice in the form of social cooperation in any government. Each person must decide logically what is good and what is bad and what is not. Each person must decide logically what is good and what is bad and what is not. Rawls argues that fairness and impartiality are always the same and that impartial justice is to improve the institutions of the people. Distributive justice of Rawls. Distributive or shared justice of John Rawls. Rawls' notion of fairness asserts economic justice but says that there should be a restriction on the amount of redistribution of income. The market economy dictates such restriction. John Rawls' notion of fairness asserts
economic justice, but says that there should be a restriction on the amount of redistribution of income. The market economy dictates such restriction. He claimed that the income of the taxpayer from the wealthy was not the decline of the poorest people. He claimed that the income of the taxpayer from the wealthy was not the decline of the poorest people. Justice is the first virtue of social institutions, as is the virtue of the system of thought. If any theory is attractive but untrue, it should be rejected. If any theory is attractive but untrue, it should be rejected in the opinion of John Rawls. Similarly, if the laws are effective but unjust, they should be reformed. Therefore, the notion of justice can effectively control the society. There should be justice in distribution of things. The sharing of fundamental rights and freedoms must be correct, says John Rawls. According to the principle of social justice, the allocation of natural assets must be freedom is the basis of justice. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದು ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನ್ಯಾಯದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದು ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಲ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನ್ಯಾಯದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದಕ್ಕೂ ಹೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವನ ಆದರ್ಶವು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಕೂಡದು ಅನ್ನೋದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಕಾರ ತತ್ವ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಕಾರ ತತ್ವ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವ. ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತರ್ಕಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಂಚಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯದ ಪುನರ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ತೆರಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಡವರ ಅವನತಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಬಡವರು ನೀಡಬೇಕು. ಚಿಂತನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸದ್ಗುಣ ಆಗಿರುವಂತೆ ನ್ಯಾಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸದ್ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ರೂ ಅದು ಸತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಹಂಚಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಂಚಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ನೀಡಿರಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನ್ಯಾಯದ ತಳಹದಿಯಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಲ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನ್ಯಾಯದ ತಳಹದಿಯಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಮರ್ಶೆ, ರಿವ್ಯೂ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. Proponents of welfare state said that Rawls does not contemplate political power constraints and problems like justice. Rawls' notion of justice describes not just the economic system but also shared justice. The issue of justice that Rawls did practice is confusing. Their shared justice is unequal, resulting in many problems. Rawls' notion of justice is more important to freedom than it is to controversy. Milton Fisk has criticized MacPherson's Rawls' ideas of justice. Milton Fisk criticizes Rawls' justice in his history and discernment. Rawls' assumption that justice is honest is criticized as inaccurate. Discernment, according to Milton Fisk criticizes Rawls' justice in his history and discernment. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸದೆ ಕೇವಲ ಹಂಚಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಾರದ ನ್ಯಾಯ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಂಚಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯ ಅಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಚಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಾರದ ನ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆ. ಇವರ ಹಂಚಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯ ಅಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಯಾಯನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಿಲ್ಟನ್ ಫಿಸ್ಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲ್ಟನ್ ಫಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋರು, ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋರು ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಫಿಸ್ಕ್ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಟೀಕಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಫಿಸ್ಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್. ಇವರು ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಕ್ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಟುವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳಿರೋದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.